शरीर विच जिंद है ते सानू हौसला देंदा है दूजा शरीर, ते जिंद निकली होवे शरीर चों ते साडा हौसला खो लैंदा दूजा शरीर। अमृत बाणी कहंदी भोलिया इसे तरह तेरी काया चों जिद्दण हंस नूं जुदा कर लिया, उसे दिन इस काया ने डरावनी होना है और किसी ने इनू छूण वास्ते तैयार नहीं होना। बेमुख बंदे दे हालत भी बिल्कुल इदां दी है, क्योंकि उहदे अंदर वाहिगुरू दा नाम नहीं, वह भी डरावना हो गया, परमात्मा दा नाम नहीं अंदर। तुसीं पवित्र बाणी दे अमोलक बचन पढ़ो, जिस विच भगत जी खुलासा करते ने बड़े सुंदर शब्दां विच। वो कहिंदे कदे संसार दे लोकां दी तवज्जो दिला, पता लगे ये अग्नि प्रचंड ते आदर सी, शरीर चलदा सी आदर सी, शरीर ढह ढेरी हो गया ते उदण आदर कोई नहीं। उदण ते इक्को गल होएगी, फरीदा वेख कपाह जे थिया। वेख कपा दी हालत, कदे दाना बीजिया बूटा बनया, उन्होंने फुल लगे टिंडे लगे, फुल के रूई बाहर आ गई, किसी ने रूई नूं खिंचिया, उन्होंने रूह पिंजड़ी तक लियाया, उन्होंने पहलों पिंजिया ते वड़ेवें जुदा कर दिते, फिर उन्होंने रूह पिंजड़ी विच पा के वेलणी विच पा के उहदा तूंबा तूंबा उड़ाया, फिर उन्होंने किसी ने गोड़ियां बनाईयां पूणियां बनाईयां, किसी ने चरखे ते तंद पा के उन्होंने कत्तिया वट चाढ़िया, फिर उन्होंने दूरा तीरा मेलिया उहदा सूत बनाया, किसी ने कपड़ा उणिया उन्होंने रंग चाढ़िया, ते कहिंदे ने किन्ना दुख सहारिया उस रूह ने। वेख फरीदा जे थिया, जो वरत्या की वरत्या, फरीदा वेख कपाह जो थिया, जो सिर थिया तिलां। तिलां दा अर्थ तिल, आ जिन्हां दियां पिन्नियां बना के लोग खांदे ने सियाल विच, रियोड़ियां ते इस्तेमाल कीते जांदे ने। वो तिल दी हालत की, जदों कोलू तक गया भर के उन्हें एक बाल्टा कोलू दे उपर पाया, तिल कोलू विच प्रवेश होए, कोलू चल पिया, एक एक तिल नूं पीस के रख दिता, खल जुदा तेल जुदा, दोबारा फिर चुकिया, फिर विच पाया, 2 3 4 बार कोलू च पाया, वेल वेल के उहदा तेल जुदा कर लिया, खल जुदा कर दिती, किसी ने लियांदा, किसी ने दीवे च पाया ते दीवा जलाया, वो अग विच साड़ के मुका दिता, किसी ने लियांदा घर उस तेल नूं इस्तेमाल किया खाण लई, किसी ने कुछ बनाया किसी ने कुछ। वो कहण लगे तिलां ते जो वापरी वो भलिया वो तेरे ते भी वापर सकदी, जो कपाह ते वापरी वो तेरे ते भी वापर सकदी। पुछया जी किदां? वेख फरीदा वेख कपाह जो थिया, जो सिर थिया तिलां, कमादै अर कागदै कुन्ने कोयलियां। कमाद ते जो वरती, गन्ना बीजिया वो वड्डा हो गया, उन्होंने पालिया वड्डा होया, फिर कट्टिया, फिर उन्होंने छिलिया, आग कट के परां सुटिया, पूलियां बन्नियां चुक लियांदा वेलने ते, 4 5 बंदे तैयार खलोते ने, एक बैल हिकदा दूसरा गन्ने चुकदा, उन्हें चुक के वेलने दे विच गन्ना लाया, वेलना घुमिया, गन्ने नूं पचीड़ के रस कढ़िया, उहदा निचोड़ के उहदियां पछियां परां सुट दित्तियां, खोरी आग पासे सुटिया, सुक गया। समा आया एक दिन उन्हां वेख्या भी हुण ये सुक गईयां ने, उहदियां पछियां नूं चुकिया ते चुक के चुंबे विच लातियां, जिहदे उत्ते कड़ाहा रखिया सी, रस विच पाया, वो सड़नियां शुरू हो गईयां, उबलिया वो रस, वो सहजे सहजे गाढ़ा होया, संघना बन गया, गुड़ बन गया, किसे शक्कर बना दित्ती, उन्हों किसी ने पदार्थां विच पा के खा लिया, मुका दिता। कहण लगे वेख गन्ने ते किन्ने दुख वरते ने। बाबा फरीद साहब दा बचन, कहण लगे किन्ना दुख सहारिया, कमादै अर कागदै। कागज का अर्थ, कागज किवें बनदा आपां सारे जानने, पराली इकट्ठी की, कई तरह का मैटीरीअल इकट्ठा किया, उसनूं किसी फैक्ट्री विच लै गए, तैयार किया, मशीनां दे विच वेलिया गया, उन्होंने खिलारिया सुकाया, वो तैयार करन वास्ते उस कागज नूं किन्ने जफर झेलने पे, किन्ने कष्ट सहने पे। कहन लगे जो कागज दे सिर ते गुजरदी है वो भलिया तेरे ते भी गुजरेगी। पुछया क्यों, मेरे ते क्यों गुजरेगी? उहदा जवाब देंदे ने कमादै अर कागदै। फिर कहिंदे कुन्नै
ਕੁੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਰੋਜ਼ ਤਪਦੀ ਏ, ਰੋਜ਼ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਥੱਲੇ ਪਾਏ, ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਾਰੀ, ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਏ ਤਿਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਵਰਤੀ ਕਪਾਹ ਤੇ, ਜੋ ਵਰਤੀ ਤਿਲਾਂ ਤੇ, ਜੋ ਵਰਤੀ ਗੰਨੇ ਤੇ, ਜੋ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ, ਜੋ ਵਰਤੀ ਤੌੜੀ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਰਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਬਿਨਸਣੀ ਏ, ਤੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਏ ਤਿਨਾਂ। ਇਹ ਸਜਾਏ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਉ ਜਿਉ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਦ ਕੂਚ ਕਰ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚੈ ਰੁੰਨੈ ਦੁਖ ਭਰੇ, ਬਿਨਸੈ ਦੂਜੈ ਭਾਏ। ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਨੇਤਰ, ਕੰਨ, ਤਵਚਾ ਆਦਿਕ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਚੱਲਣ ਚੱਬਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੇੜੇ ਮੁੱਤੀ ਧਾ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਆ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਕੰਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜੀਭਾ ਹੈ, ਤਵਚਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੂੰਹਦਿਆਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਭਾ ਨੂੰ ਛੁਹਾਈਏ ਪਦਾਰਥ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਤੇ ਠੰਡੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੋਲਿਆ ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਦ ਚਲੇ ਗਈ, ਭਾਵ ਇਹ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ। ਨੇਤਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਆ ਕੰਨ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਨ, ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ। ਨੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਫਰੀਦਾ ਦੋ ਦੀਵੀਂ ਬਲੰਦਿਆਂ ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਗੜ ਲੀਤਾ ਘਟ ਲੁੱਟਿਆ, ਦੀਵੜੇ ਗਿਆ ਬੁਝਾਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਬਲਦਿਆਂ ਜਮ ਰੂਪੀ ਮਲਕ ਆਇਆ, ਜਮ ਰੂਪੀ ਮਲਕ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਰਕਵਾਦੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੀਦਾ ਵੀ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਨੇ ਆਣਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤੇ। ਖਬਰ ਪੁੱਜੀ, ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਖਨੌਰੀ ਕਸਬਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਤੇ ਲੌਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਘਰ ਆ ਗਏ। 3 ਘਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਛੋਟੇ ਚਾਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਢਿੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਿਆ, ਜੇ 9 ਵਜੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਕੋਈ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ,
ਤੇ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਣਾ ਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਣ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੰਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੇਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰੱਤੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਦੇਵਨੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਉਨੀ ਤਕੜੇ ਪਾਏ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਦੋ ਦੀਵੀ ਬਲੰਦਿਆਂ ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਜੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਦੀਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਲਦਿਆਂ ਦੇ ਆਇਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੜ ਲੀਤਾ, ਘਟ ਲੁੱਟਿਆ, ਘਟ ਹਿਰਦਾ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲਈ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੀਵੜੇ ਗਿਆ ਬੁਝਾਏ, ਫੂਕ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਜੀਵਤ ਸਨ, ਉਹ ਜਿੰਦ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜੇ ਰੁੰਨੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਬਿਨ ਸਹਿ ਦੂਜੇ ਭਾਏ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੂੜੇ RAM ਜਪੋ ਗੁਣ ਸਾਰ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮੋਣੀ ਸਭ ਮੁਠੀ ਅਹੰਕਾਰ। ਰਹਾਉ। ਹੇ ਮੂਰਖ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪ। ਮੂੜੇ RAM ਜਪੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਈਓ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ RAM ਸਿਮਰ, RAM ਸਿਮਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੋ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਲਾਗ, ਜਗਤ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠੋ ਸਭ ਸਾਜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠਾ ਸਾਜ ਏ, ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੂੜਿਆ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। RAM ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਏਗਾ ਮਨ, ਪਾਪੀ ਜੀੜਾ ਲੋਭ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਜ ਕਾਲ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਾਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। 9ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਬਚਨ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਰਾਨ ਸਮਝਤ ਨਹਿ ਰੇ ਕਿਉਂ ਅਜਾਨ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ ਕਹਾਂ ਜੈ ਹੈ ਭਾਜਰੇ। ਅਸਥਿਰ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਥਿਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਦੇ, ਸੋ ਤੋ ਤੇਰੋ ਹੋਏ ਹੈ ਖੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਮੂਰਖ ਨਿਲਾਜਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਿਨਸ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਤ ਏ ਰੇਤ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਮੁੱਠ ਸੁੱਕੀ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੇ ਰੋਕਦਿਆਂ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੁੱਕੀ ਰੇਤ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੁੱਕੀ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਵਿੰਦਿਆਂ ਵਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਚੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੰਦਿਆਂ ਵਿੰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਥਿਰ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਦੇ ਸੋ ਤੋ ਤੇਰੋ ਹੋਏ ਹੈ ਖੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਮੂਰਖ ਨਿਲਾਜ ਰੇ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੀਏ ਆਨ, ਛਾੜ ਦੇ ਤੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿਤ ਬਾਤ ਜਗ ਮੈਂ ਬਿਰਾਜ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੂੜੇ RAM ਜਪੋ ਗੁਣ ਸਾਰ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਸਭ ਮੁੱਠੀ ਅੰਕਾਰ। ਵਰਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਕਾਰੇ ਲੱਗ, ਦੁਬਦਾ ਲਾਗੇ ਪਚ ਮੋਏ ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੀ ਕਾਰੇ ਲੱਗ, ਦੁਬਦਾ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਭਰਮਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੌਂਪੜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ। ਅਸਮਾਨ ਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਝੌਂਪੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਅਤਿਥੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਮਿੱਤਰ ਔਰ ਅਤਿਥੀ, ਅਣਜਾਣਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕੋਈ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਦੋ ਜਾਣੇ ਮਸਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਪੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕੇ ਪਹਿਨਾਏ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਬਾਹਰ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਝੁੱਗੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਝੁੱਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੀ ਏ ਪਰ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦਿਲ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੈਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾਂਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਜਿਆ ਜਾਏ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਾਕਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਬਸ ਕਰੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ, ਗਧਾ ਨੁਮਾ ਜਾਨਵਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਦਣ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਏ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਨਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮੋਈ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੌਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਦਿਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਨਪੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਆਦਿਕ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਖੁਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਰ ਮੁੱਠੀ ਤੰਦੇ ਠੱਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੱਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਗਿਆ, ਮੋਆ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਨੀ ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮੋਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੈਰ ਭਾਵ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭੈ ਮਿਟੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰਸੇਗੀ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭੈ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਰ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹਿਰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਥਾਂ। ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਤਵੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਗਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਝੂਠੀ ਮਰ ਗਈ, ਵੈਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੰਦਾ ਥੱਕਾ ਹੋ ਮੋਈ, ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਕਰੋਧ। ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਦਾ ਥੱਕਾ, ਥੱਕਣਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਖਚਤ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਜਾਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਝੰਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਨਿਰੋਧ। ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਨਿਰੋਧ। ਨਿਰੋਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੋਕਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਹੈ ਸੱਚ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮਤ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੀ ਕਾਰੈ ਸੱਚ ਮਿਲੈ, ਗੁਰਮਤ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਦਕਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਜੰਮੈ ਨਾ ਮਰੈ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਨਰ ਜੰਮੈ ਨਾ ਮਰੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਤਿੰਨ ਕੋ, ਜੋ ਹਰ ਲੜ ਲਾਗੇ। ਜੀਵਤ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਏ। ਹੁਣ
ਜਮ ਕਾਲ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਝੰਬੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਨੀ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁਖੀਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਟਿਕਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਾਤ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉਂ ਅਸੀਂ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਗਈ। ਬੜੇ ਇਛੁਕ ਨੇ ਲੋਕ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉਂ ਪਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨਿਵਾਸਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੁਖੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੂਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ, ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਨਾਰਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ